الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طاہرنی و طاہر لقلبی و شرح لصدری و حاجر علی لسانی مدحتکا و محبتکا و ثنائی اللہم ثبتنی علی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم ثبتنی علی صراط الحسین یا یا سکائے معصومہ ادرکنی 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 بحق ردائے معصومہ. دعائے پروردگار عالم تمام مومنین کا اس مقدس مقام پہ قدم بقدم آیا عبادت میں شمار فرما. اس عزت والی بارگاہ سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار مومنین کی محافظت فرما. عالی مرتبہ جناب حاجی شبیر صاحب کو مالک شفائے کامل و عاجل عطا فرما. دعا کے لیے کہا گیا ہے جتنے مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما. سید الحسن اور جتنے احباب کا اس ذکر میں خرچہ خرجات قدم بقدم محنتیں پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہاتھ بلند کرنا مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ کوئی ہاتھ درگاہ بطول سے خالی نہ جائے. علی جواد صاحب سے لے کے حاجی صاحب تک جتنے عزادار یہاں موجود ہیں مالک ہم تمام کو آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرما. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ دعائیں مستجاب ہوں. کوشش کریں ماشاءاللہ کثیر مجمع ہے درود میں کنجوسی نہ کریں. خانواد بطول لائی کے صلوات ہے باواز بلند صلوات پڑھیں. ان میں کوئی 25 سے 30 منٹ کا وقت ہے میرے پاس. کوشش کروں گا جو مطالب آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں وہ پیغام آپ کے حوالے کر سکوں اگر آپ اجازت دیں. توجہ ہے سر حضرات سمجھ راشدی میرے ساتھ بولتے آنا تاکہ مجھے یقین ہو میرا خطاب سوچ کے بیمار سے نہیں بلکہ مقلد بھی سب تمار کے ساتھ ہے. رحیم خان والوں لنگر حسینی والوں ریاست والوں آپ کا حق بندہ تھا. آپ پوچھتے سید قل حسنین صادق مقلد بھی سمت تمار کا جملہ کیوں استعمال کیا تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں. عیسیٰ نے سولی پہ علی علی کیا آپ تو جنت کے ماحول میں بیٹھے ہو. آپ نے اس ماحول میں بیٹھ کے کوشش کرنی ہے میرے ساتھ بولنا ہے. توجہ آج کل بڑا مسئلہ ہے یار. ہر بندہ کہتے ہیں بھائی تم بھی علی کو مانتے ہو ہم بھی علی کو مانتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے ہمارے بھائی ہم بھی علی کو مانتے ہیں تم بھی علی کو مانتے ہو. تم بھی مانتے ہو کہ بھئی علی کے جاننے والے ولی ہو جاتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ علی کو ماننے والے کلندر ولی بن جاتے ہیں. لیکن یہ بار بار آپ کیوں کہتے ہو کہ ہم علی کو نہیں مانتے اور تم علی کو مانتے ہو؟ میں نے کہا صاحب علی کو ماننے کا فرق ہے. تم مانتے ہو تم چوتھا مانتے ہو ہم پہلا مانتے ہیں. شاباش شاباش ماننے میں فرق ہے. تم لوگ چوتھا مانتے ہو ہم بلا فصل مانتے ہیں. نہیں ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ علی کو مانتے ہیں اور ہم علی کو نہیں مانتے. میں نے کہا سرکار اگر آپ علی کو مانتے ہیں تو یہ 4 مصرے ہیں آپ اس کا جواب دے دیجیے. میں مان دوں گا آپ بھی علی کو ویسے مانتے ہو جیسے آپ نے خصوصی دعا پڑھوانی ہے. میں نے کہا آپ بھی ایسے مانتے ہو جیسے ہم مانتے ہیں. انہوں نے قل حسنین صادق ایک بات ہی کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا ایک بات کا جواب دے. میں کروں ڈر ہے تمہیں ولائے علی کا خمار کو. میں چہرے پڑھوں گا جو علی کا نوکر ہوا میری آنکھ کی زد میں ہوا اور میرے ساتھ نہ بول سکا. میں نے کہا اگر آپ بھی اتنا علی کو مانتے ہو تو پھر ایک بات کا جواب دو. میں کروں گر ہے تمہیں ولائے علی کا خمار کو گر ہے تمہیں یا علی ادرکنی جلدی بوکی وچ بالے جنوں علی سندا ہوئے او سانچا میں باقی دی مرضی دی گل. میں کروں گر ہے تمہیں ولائے علی کا خمار کو پھر کیوں بھلا مزاج تمہارا بگڑ گیا. ہم نے علی کا ذکر کیا مجلسوں میں بس لیکن وہی جناب کا چہرہ بگڑ گیا. علی کا خمار کو کیا بھلا مزاج تمہارا بگڑ گیا.
अली का जिक्र किया मजलिसों में बस, लेकिन वही जनाब का चेहरा। आपने सारा अशरा मुझे सुना, ऐसी है, सही पहचान है, और इसमें यकीनन वो चेहरे भी होंगे जिन्होंने लगातार सुना। आज सर 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, और मैं नहीं पता कितने दी मजमा में देता कितने सैयदा साथ छोड़े थे। 4 मिसरा सुनो, तवज्जो है ना सर रात की। मतलब आओ एक नेक काम करते हैं, आओ एक नेक काम करते हैं, सारे सर 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। आओ एक नेक काम करते हैं, जिक्र हैदर को आम करते हैं, और जो भी मरते हैं सुन के नामे अली उनका जीना हराम करते हैं। आओ एक नेक काम करते हैं, जिक्र हैदर को आम करते हैं, जो भी मरते हैं सुन के नामे अली। शाबाश, क्या कहना यार, जो भी मरते हैं सुन के नामे अली उनका जीना हराम करते हैं। अच्छा 4 मिसरे मजीद पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरे भी सादिक इमाम का फरमान पढ़ लो। इमाम ने फरमाया था अली का इश्क माँ के शीर से दरियाफ्त होता है। अली का इश्क माँ के शीर से दरियाफ्त होता है। अल्लाह की काफी गिनना कि मैंने पढ़ना क्या है, अली तवज्जो, अली का इश्क माँ के शीर से दरियाफ्त होता है। अली का नाम बख्शिश के लिए दरखास्त होता है। इमाम फरमाते हैं कदर हो एक, और वो एक भी करने को हो सादिक, तो फिर जाकर कहीं बस एक अली बर्दाश्त होगा। आपके 26 सफर वाले जलसे में ये मैंने शेर कहे थे, अगर आप इजाजत दो वो शेर पढ़ देंगे। अगर आप सबकी इजाजत हो, रज़ामंदी हो, अगर सारों की सारे राजी बैठे हो तो वो शेर पढ़ते हैं, अगर इजाजत दो। अली ना हो तो क्या नहीं होगा, ये पढ़ो, और जल्दी जल्दी से पढ़ूंगा। प्रोफेसर साहब काफी आएंगे, कुछ बातें आएंगी, सफर करते आना रही मेरे खान वालों, और आखिरी मिसरे तक सफर करना। तुम्हें पता चलेगा आपके बेटे ने, आपके भाई ने, शायर अहले बैत ने, ज़ाकिर हुसैन ने, ज़वारे करबला ने, नौकर समझो, भाई समझो, बेटा समझो, जो दिल में मेरे लिए हैसियत रख सकते हो वो रखना, और मेरे साथ बोला तवज्जो, अली न होता तो क्या न होता, मगर खुदा की इन नमाजों में कभी भी ना असर होता। मुझे भी भाई कमर कसरी कमर पड़ना है, मैं आता रहूंगा, मुलाकात होती रहेगी, लेकिन इज्जत अली का वास्ता मुझे तन्हा न करना। अली ना होता तो क्या ना होता, मगर खुदा की इन नमाजों में कभी भी ना असर होता। खुदा का घर में यकीन जानो कभी ना नामवर होता। जिहाद ईद ये खुशियों भरे त्योहार ना होते, इबादत भी ना होती, ना इबादत का सबर होता। पुतों की राजधानी मुमलिकत काफिर बनी रहती, खुदा का दीन दुनिया में कभी भी ना नशर होता। और मैं करूं करम बिनते असद का कि अली आए हैं काबा में, वगरना बाखुदा हज भी अबू तालिब पे था। इबादत भी ना होती, ना इबादत का समर हाजिशान, बुतों की राजधानी मुमलिकत काफिर बनी रहती। खुदा का दिन दुनिया में कभी भी ना नशर होता। करम बिनते असद का के अली आए हैं काबा में, शाबाश, क्या कहने आपकी दुआओं के सदके, आप सलामत रहे। करम बिनते असद का के अली आए हैं काबा में, वगरना बाखुदा हज भी अबू तालिब के घर होता। मैं बिल्कुल सुकून से पढ़ना चाह रहा हूँ, रही मेरे खान वालों, ये
شعر، اور اس شعر پہ اتنا بول رہے ہیں جتنا بولنے کا حق بنتا ہے. میں کہہ رہا ہوں عداوت بے کے نقطے سے. میری بات سننا اور سمجھنا، اس شعر کو جس لگانا توجہ. میں کہہ رہا ہوں عداوت بے کے نقطے سے، عداوت بے کے نقطے سے. عجب سی بات ہے مولا، بشر میں بے جنا ہوتا تو طے ہے کہ وہ شر ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامت ہو گیا مولا، سلامت رکھے، سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو. 4 مصرع مزید پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک حصہ امام موسیٰ کاظم بادشاہ پڑھ کے اور یہ عالم توجہ ہے. خیبر کا دن، یہ 4 مصرع وہیں سے پڑھنا چاہیے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ ہے نا، اسے مانگو، علی سے بھی مانگتے ہیں. راضی بیٹھے ہو؟ اچھا تھوڑا لگتا ہے خالی کیوں ہوتے ہوئے بندے سے مدد مانگتے تھے. علی تو چلے گئے. میں نے کہا سرکار مانگی صرف میں نے تو نہیں، ہمارے مولا نے یہ سنت جاری کر دی. یہ ان کی سنت ہے. جی کیسے کیسے کون سے مولا کی سنت؟ میں نے کہا تم نے من گن تو مولا والا فرمان سنا. محمد تو میرے مولا ہے نا، میں تو محمد کے مولا ہی کہوں گا. یہ انہوں نے سنت کی تھی. جی کیسے رسول نے کیسے؟ میں نے کہا خیبر کا میدان پڑھو، بڑے 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 مولوی غلام باس محمد صاحب کا جملہ سرائی کی سمجھ آوے تھے پڑھتے ہوئے انہاں کے خیبر جنگ تھئی ہے، 39 دہاڑے جنگ تھئی ہے، لیکن پتہ نہیں کتھے تھئی ہے. اللہ جانے دسترخوان تے تھی رہی. شاباش 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 جی حالی سدا سکی. لیکن اتھا نہیں تھئی جنہیں تھیمنی چاہیے. نوکی صاحب مالک ناصر نوکی صاحب کو شفا تھا فرمائے، ان کے والد بزرگوار کا جملہ ہے انہاں کے اوتے نہیں تھے جنہیں تھیمنی چاہیے. انہاں کے جی پوچھو کیوں نہیں تھے؟ اس وجہ تو نہیں تھے او جڑا سامنے کھڑکی کھلے دا ہاں وہ کسے دے مامے دا پتر لگ دا ہاں. تو وقت ہے میری بات کسے دے چاچے دا پتر لگ دا ہے. اس واسطے لڑی نہیں سکے. وہ جو آگے مر رہے کل دے میرے نال نہ رہے گئے. آج ابو طالب دی تلوار دا ڈر کھا کے محمد دے نال نہ لگے. کیا کہہ رہے ہو؟ خرید لیا آپ نے کیا کہہ رہے؟ آواز رہو، صدا سکی رہو. شیخ سننا، ہمارے مولا نے یہ سننا جاری کی. مطالعے سے جامعہ آنا لگانا. اور علامہ حضرت صلی صاحب نے جملہ فرمایا، انہوں نے کہا خیبر کی جنگ میں ایسا ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی سمجھ نہیں آتا تھا. ایک قدرہ صاحب تھے، بھاگے جا رہے تھے اور ساتھ والے سے کہتے یار بتا میری جوتی کہاں ہے، یار بتا میری جوتی کہاں ہے. سو کہ وہ عقل کا علاج کرا، مرحب نے چہرے نے اتنا تجھ میں ڈر ڈال دیا ہے، ایک تیرے ہاتھ میں ہے دوسری پیر میں ہے. وہ پیمانہ ہی نہیں آج تک لگا جڑا سپیڈ ناپ سکے. کیا جملہ بھائی کہتے ہیں وہ پیمانہ ہی آج تک نہیں آیا جو ان کی سپیڈ ناپ سکے. عزیزو اتنا بھجتے ہیں جو گھوڑے رکوے میں آتے ہو. چلو 4 مصرع سنو، اس کے بعد بس ایک ٹکڑا پڑھوں گا یا علی مدد تاکہ میرا حق بھی اللہ ہو جائے. توجہ فرمائیے گا. آگے رسول نے مصلی بچھایا، اے باری تعالیٰ ان سے خیبر فتح ہو تو نظر نہیں آتا. 39 دن کا وعدہ تھا، ختم ہو گئے تھے. وہ کھڑکی کھولتے ہیں، یہ بھاگ کے میرے پاس آ جاتے ہیں، ڈر کے چھپ کے خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کو میں لے آیا ہوں، تو مدد کر. باری تعالیٰ کی آواز، یہ بے شک میں لا شریک ہوں، دنیا میں ہوں سمد. اب سننا عزت علی کا واسطہ جو آخر کافی تک پہنچ گئے
से सलाम मेरे साथ बोलना इज्जत अली जवाद मालिक आपकी हर दुआ कबूल फरमाइए सारा पिंडाल चौथे मिसरे पे मैं इतना चाहता हूँ जितनी दाद बनती है मिसरों की तवज्जो किबरिया के वज़ी मोहम्मद बेशक मैं ला शरीक हूँ दुनिया में हूँ समद लेकिन उसी का नाम ही राहत की है सनद खैबर में मुस्तफा से खुदा ने ये कह दिया मुश्किल में हो अगर तो कहो या सातवें इमाम बाबुल हवाइज एक ही साथ फजाइल का ठाटा मारता हुआ समंदर है इब्राहिम खान वालों रियाज खान वालों अगर वसूल हुआ सातवें इमाम साथियों के साथ मकाम मीना में मौजूद बातें हो रही है गुफ्तगू हो रही है इब्ने मुगैरा सामने खड़े हैं इमाम ने देखा मकाम मीना पर एक मस्तूर है जो परेशान हालत में खड़ी है एक एक जुमला सुनना तोहफा है इज्जत अली का वास्ता ये भी खैबर वाले का पोता इमाम ने कहा मुगल जा पता कर दिया ये मस्तूर परेशान क्यों है जुमला सुनना वो गरीब आया कहा कि मस्तूर परेशान क्यों है मस्तूर ने कहा बता तू पूछता है किसी और ने पूछा है साहबी इमाम का था उसने कहा जी मैं पूछता हूँ बताओ परेशान क्यों हो उसने कहा अगर तू पूछता है तो तुझे नहीं बताती क्योंकि तेरी शक्ल मुश्किल कुशाओं वाली नहीं है यूं देखा अगर तू कहे तो बुला लो तवज्जो दरूद पढ़ने मिलके बुलंद आवाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अजल फरज हमारे इलाके का मान सर का ताज बुलंद सर सलवात के लिए आवाज है बुलंद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 10 से 12 मिनट मेरी घड़ी में रह गए बिस्मिल्लाह अब जो है सर माशाल्लाह कहां से मैं बुला लो अच्छा सलामत रहे यार अगर कहे तो मैं उस पुरानी शख्सियत को बुला दूं कहा नहीं तू ना बुला मैं जाती हूँ उसने कहा क्यों वजह क्या है कहा प्यासा कुएं की तरफ जाता है अच्छा आप इमाम के पास ले जाता इमाम के पास आ गई इमाम ने कहा परेशान क्यों हैरान क्यों है चेहरे पे शिकन क्यों है चेहरे से पसीना क्यों बह रहा है कहा मौला परेशान ना हो तो क्या करूँ आप बाबुल हवाइज हैं आप मुश्किल कुशा हैं मेरे बताने की जरूरत तो नहीं आप तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी बताना चाहती हूँ एक गाय थी हम यतीमों का सहारा थी मेरे ये बच्चे यतीम हैं वो दूध उसी का पी के जवान हो रहे थे वो गाय एक थी वो मर गई अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं इमाम ने कहा है मर गई हमसे पूछे बगैर बाबुल हवाइज का सदका मालिक झोलियां भर के तुम्हें दे जितना मांगो उतनी खैरात मिले इस दरवाजे इमाम से इमाम ने कहा हमसे पूछे बगैर मर गई हाँ मौला उसने दम तोड़ दिया सांस रुक गए इमाम ने कहा मुझसे तो नहीं पूछा मैंने तो नहीं कहा यकीनन मरी नहीं होगी वो सोई पड़ी होगी नहीं हाजी साहब मुर्शद देखिएगा मेरी तरफ और ये सारा पिंडाल बोल रहा है मुर्शद एक ही थई मारने भूखा अपने पुत्र को करनी है दुआ ए चार मिसरे इन्हों दे हवाले थी वदन ते एक हाथ पर लेना लगे तवज्जो जब ये बात सुनी इमाम ने कहा जा तो कहीं पे सो रही होगी एक मुकरू सामने खड़ाई अली मौलाना दुश्मन सामने खड़ाई इसे तो वक्त चाहिए था इसे तो बात करने का मौका चाहिए था सामने आ गया इमाम आपको समझ नहीं आ रही वो एक गरीब औरत आपके सामने आई आप उसकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं वो जब कह रही है कि उसकी गाय मर गई है उसकी गाय मर गई है उसकी गाय मर गई है आप कह रहे हैं कि वो सोई पड़ी होगी जाके उसे उठा इमाम ने कहा
पसर हूँ। हाय हाय हाय, क्या कहने तवज्जो आबाद रहने इमाम अली का खबरदार। मरियम का वो पिसर तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ। मरियम का वो पिसर तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ। मरियम का वो पिसर तो मैं ज़हरा का पिसर हूँ। वो सिर्फ वली था, मैं वली इब्ने वली हूँ। ईसा में और मुझ में यही फर्क बहुत है। वो नादे अली पढ़ता था, मैं आप अली। ऐसा दुआ फरमाइएगा बच्चे मालिक की तरह से। बस जा रहा हूं, बस जा रहा हूं। या अली ज़ात बाकी मुलाकात। वो नादे अली पढ़ता था, और इमाम का मुकाबला आखिरी मिसरा और यार मसाइल बाबा जी परसन दुआ उनसे मैंने ले ली। मेरी हाजिरी होगी सैयदा, आपका मैं कबूल फरमाए, मेरा मैं कबूल फरमाए, बानियान का फर्ज अदा कबूल फरमाए। 3 से 4 मिनट मजीद देखो और यार इजाजत है। बिस्मिल्लाह, एक बैत और पढ़ा बिस्मिल्लाह। हैरान हो गया यार, मिट्टी पे बैठने वाला इतनी शान शौकत, और हम तख्त पे बैठते हैं, बंदा सलाम करके राजी नहीं, मुश्किल आते हैं। वो खाक पे बैठ गए, अमर भाई बहुत देर की मेहरबान आते आते मालिक सलाम करके। समझ नहीं आती ये क्या बात है, ये हुआ क्या है। मुकर्रर मंदुबीन मुहर्रर कलाम को बुलाया, कुछ तो करो, कुछ तो करो जो इमाम को नाउज़ुबिल्लाह हम कम कर सके। एक बंदा आई से आना समझदा ढेर से आना ये जेड़े है ना अली दे दुश्मन ये अपने को ढेर से आना समझदे हैं। हकीकत बात तो भी ढेर से आना समझदे हैं। खड़ा थी गया, उसने कहा अगर कुछ करना है, क्या कुछ करना है किसने कहा? हां ज़ाहिर है तू ही होगा ना, सारी गल अगर तो कुछ करना है तो मशवरा हम बताते हैं। अब एक ही जुमला सुनो और याद रखो। मैं जा रहा हूं जिंदगी मैं जा रहा हूं इख्तियार कर। ऐसा करते हैं अफ्रीका के जंगल से 7 शेर मंगवाओ। 7 शेर मंगवाओ, बहाना इमाम के सामने ये रखो कि हमने शेर मंगवाने, आपने कोई चुनाव करना है, जो अच्छा होगा हम रख लेंगे। उसने कहा ये काम तो है, फिर क्या करेंगे? का 7 तू मंगवा, 7 दिन उन्हें रखेंगे, बरकत सभा में भूखा, चिड़ियाघर में भूखा। 8वें दिन इमाम के सामने पेश कर देंगे। जब इमाम सामने जाएंगे वो नाउज़ुबिल्लाह जंगली शेर होंगे, भूखे होंगे, इमाम को नुकसान पहुंचाएंगे। हम बाद में कह देंगे भाई जंगल के शेर हम जी हमने कुछ किया, जंगल के शेर थे भाई, उन्हें क्या पता था? उन्होंने इमाम को नाउज़ुबिल्लाह नुकसान पहुंचा दिया। उसका के काम उठे तंगा कीते ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस, बात ही खत्म हो जाएगी। उसका बेटे ऐसे करते 7 शेर मंगवा लिए। हाय या मूसा काज़िम आपकी इज्जत है फरमान, 7 शेर मंगवा लिए। अब इमाम मूसा काज़िम जो आज रात भी ना बोल सके इन 4 मिसरों पे, तो या अली बस मैं जा रहा हूँ। 7 शेर मंगवा लिए, भूखा रखा गया, यहाँ से इमाम को बुला लिया गया। हारून कहते मौला 7 शेर मंगवाए अफ्रीका के जंगल से, हमने नस्ल तलाश करनी है, बता दें कोई अच्छा नस्ली हो। इमाम ने कहा तुम भी नस्ल का ख्याल करते हो? तुम भी नस्लों का ख्याल रखते हो? उसने कहा जी मौला दरिंदे जो हुए जब बच्चे है मेरी बात कर, दरिंदे जो हुए मौला नस्लों का ख्याल तो रखना पड़ता है। इमाम ने कहा ठीक है, कब हमारा बस आने वाले शेर आपको बुलाएंगे, आपने सब तलाश कर देना, आप जो कहोगे बस वो शेर हम रख लेंगे, बस वो शेर हम रख लेंगे, बस वो शेर, बस मैं जा रहा हूं, बस वो शेर हम रख लेंगे। 7 दिन भूखा रखा गया। 8वां दिन बरकत सभा का दरवाजा खोला, इमाम सामने आ गए। इमाम ने कहा हाँ भी हारून क्या इरादा है? मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ चलेगा? कहा नहीं मौला देखने आपने हैं, देखने आपने हैं, आप आकर बता देना। तो आकर कैसे बताऊंगा? कोई साथ होगा तो उसको बता दूंगा भाई वो रख ले, भाई वो रख ले, भाई वो बंदा वो आया ही नहीं यार, जब गूंगा होगा बंदा जो आप भी ना बोल सके, यार वो रख ले, यार वो रख ले, यार वो रख ले। कहा मौला दरिंदे हैं नुकसान न पहुंचाए। इमाम ने कहा परेशान होने की बात नहीं, तेरे
کون سا رکھنا ہے کون سا نہیں رکھنا. یہ امام برکت الصباح میں داخل ہوئے، ساتھ کے ساتھ شیر اللہ کے شیر کے قدموں پہ آ پڑے. ساتھ کے ساتھ شیر اللہ کے شیر کے قدموں پہ آ پڑے. اللہ کے شیر کے قدموں پہ آ پڑے. قدموں پہ آ پڑے. امام